Hello everyone, we are learning types of software testing. Okay, in last lecture we have learned dynamic testing and its different level of dynamic testing and types of dynamic testing. Okay, in that session we have covered functional testing, types of testing, two types of functional testing and non-functional testing. In functional testing we have learned different levels of software testing, that is dynamic testing of functional testing. In that, unit testing, integration testing, system testing, regression testing and acceptance testing. And last two slides are not audible, that's why that three slides are not was not audible, that's why I am repeat that two slides, and then next lecture, next session, that is testing of different functional testing, not that are included in level, but another functional testings that are also used during a testing cycle. Okay, so let's do that and let's continue that. That is, first of all, there are alpha testing that we are going to that. Basically, whenever we go through the project testing, we have unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. There are levels of testing. There are 5 levels of testing: unit testing, integration testing, system testing, regression testing and acceptance testing. After that, there are some different testings that are also included in functional testing that we are covered in this session. Okay, so that first one is alpha testing. What is that alpha testing? That alpha testing is first stage of testing that is covered with all level together. Okay, three levels are covered together, that is known as alpha testing, that are tested during the team with combined testing. Okay, that is alpha testing. That is, in that first topic, it is the first stage of testing and will performed among the team. બે ટીમ સાયમલ્ટેનિયસ વર્ક કરશે, દેટ ઇઝ ડેવલપર એન્ડ ક્યુએ ટીમ બંને સાથે વર્ક કરે. ડેવલપર છે યુનિટ ટેસ્ટિંગ કરે, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ કરે અને ક્યુએ ટીમ છે એ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ કરે. યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ એન્ડ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ વેન કમ્બાઇન્ડ ટુગેધર ઇઝ નોન એઝ આલ્ફા ટેસ્ટિંગ. સાયમલ્ટેનિયસ વર્ક થતું હોય, સાયમલ્ટેનિયસ ટેસ્ટિંગ થતું હોય તો દેટ નોન એઝ આલ્ફા ટેસ્ટિંગ. In that testing, what we have to tested, that is spelling mistake are there, that are tested in unit testing. Then if any links are unable or broken links, okay, that means if you click on any link and you go through the another page that are there, so that is broken link, so that is also tested in that. Okay, cloud directions, redirection of pages, that is also there. Okay, and the application will be tested on machine with the load specification to test loading times and any latency problems. Okay, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સમાં સિસ્ટમ જે છે એ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ એ કરવાનું છે, તો સિસ્ટમને કોઈ પણ પેજ ઓપન થતાં કેટલો ટાઈમ લાગે છે, દેટ આર લોડિંગ ટાઈમ, કારણ કે એ રિકોલ થતાં, ફેચ થતાં જ વેલ્યુ બહુ વાર લગતી હોય આ ડેટાબેઝમાંથી, તો એ વસ્તુ પણ અહીંયા આલ્ફા ટેસ્ટિંગમાં ચેક થઈ જશે. ઓકે, તો ધીસ આર એક વન ટાઈપ ઓફ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. આલ્ફા ટેસ્ટિંગ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ. During this session we are going through that functional testing that are not in level of the testing, but they are the type of testing that also used during the dynamic testing. Okay, so that out of them, first one is alpha testing and next one that is beta testing. What is that beta testing? After alpha testing, beta testing are going through. ઓકે, દેટ આર સક્સેસફુલી પરફોર્મ. જો આલ્ફા ટેસ્ટિંગ પ્રોપર છે, બાકી બધું ચેક થઈ ગયું છે કે બધા લિંક પ્રોપર છે, મિસ્ટેક નથી, લોડ પ્રોપર થાય છે, તો ધેન વી ગો થ્રુ બીટા ટેસ્ટિંગ. Beta testing, a sample of intended audience test the application.
યુઝર જે છે એ કઈ રીતે એપ્લિકેશન યુઝ કરવાના છે એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જે ટેસ્ટિંગ થાય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ બીટા ટેસ્ટિંગ. બીટા ટેસ્ટિંગ ઇઝ ઓલ્સો નોન પ્રી રિલીઝ ટેસ્ટિંગ. તમે એપ્લિકેશન રિલીઝ કરો એ પહેલાં જ, એટલે કે તમે હેન્ડઓવર કરો છો એ પહેલાં જે ટેસ્ટિંગ થાય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ બીટા ટેસ્ટિંગ. બિફોર એક્સેપ્ટિંગ યુઝર go through the or hand over the application to user, we are go through the testing, that is called beta testing as per that user point of view. Okay, beta test version of software are ideally distributed to wide audience on the web, partly to give the problem a real world test and partly to provide a preview of the next release. Okay, that means યુઝર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી યુઝર જે છે એ કોઈ પણ હેન્ડઓવર કરશો તો યુઝર કઈ રીતે આખી એપ્લિકેશન યુઝ કરશે. નોન ટેકનિકલ પર્સન હશે એ લોકો તો પણ એ એપ્લિકેશન રન કરશે તો કઈ રીતે ક્યાં ક્લિક કરશે એ બધા જ જે ટેસ્ટિંગ કરશે, ધેટ આર બીટા ટેસ્ટિંગ. ઓકે, એટલે એ પહેલાં તમારે આ યુઝરને પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે, એ કાંઈ એરર જનરેટ થાય છે, બગ જનરેટ થાય છે, ફોલ્ટ જનરેટ થાય છે, તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ બીટા ટેસ્ટિંગમાં થઈ જશે. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે ઓરિજિનલી લોન્ચ થઈ જશે આખી એપ્લિકેશન પછી એનો જે પ્રિવ્યૂ શું આવશે એ પણ અહીંયા તમે ચેક કરી શકશો બીટા ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં. એઝ અ ડમી તમારો જે પ્રોજેક્ટ છે એ તમે જે સિસ્ટમમાં આખો રન કરેલો છે એ જ પ્રોજેક્ટ બીજી કોઈ સિસ્ટમમાં સેમ જે યુઝર પાસે જે ઓએસને સોફ્ટવેર જે છે એ જ સોફ્ટવેર સાથેની બીજી કોઈ સિસ્ટમ જે તમારી અંડરમાં છે એમાં જ આખો પ્રોજેક્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી, એપ ઇન્સ્ટોલ કરી અને પછી એનું જે ચેકિંગ થાય અને એને ત્યાં રન કરી અને જે યુઝરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બધા જ લેવલ્સ ફંક્શનાલિટી ચેક કરીએ, દેટ ઇઝ બીટા ટેસ્ટિંગ. ઓકે, તો એ બીટા ટેસ્ટિંગ છે એ બિફોર રિલીઝિંગ ધ એપ્લિકેશન્સ, દેટ ટેસ્ટિંગ કોલ્ડ બીટા ટેસ્ટિંગ, એટલે એને પ્રી રિલીઝ ટેસ્ટિંગ પણ કહેવાય છે. ઓકે, ધીસ આર ધ સેકન્ડ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ બીટા ટેસ્ટિંગ. નાઉ યુઝર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે જે ચેક કરવાનું હોય એમાં શું ચેક કરવાનું છે, ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ધેટ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. વોટ ઓડિયન્સ શુડ ટેસ્ટ, ઓડિયન્સ છે એ કઈ રીતનું ટેસ્ટ કરશે, એ ઓડિયન્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે કઈ રીતે એને વર્કઆઉટ કરવાનું છે એ આખું અહીંયા ચેક જોઈ જઈએ. યુઝર્સ વિલ ઇન્સ્ટોલ રન એપ્લિકેશન એન્ડ સેન્ડ ધેર ફીડબેક ટુ ધ પ્રોજેક્ટ ટીમ. ઓડિયન્સ જ્યારે એને યુઝ કરશે ત્યારે એને ઇન્સ્ટોલ કરશે પહેલાં તો એપ, રાઈટ. અત્યારે આપણે જે બીટા ટેસ્ટિંગ જે છે એ આપણે તમને ઘણા લોકોને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અથવા તો પર્સનલી ફોન પણ થયો છે કે આપણી કોલેજની અત્યારે એપ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ, એ લોન્ચ કરી દીધી છે, એને ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ અને એને ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ. અત્યારે એ થરલી યુઝ નથી થતો પણ પછી બધું જ વર્ક આપણે એના થ્રુ જ કરવાનું છે. દેટ્સ વાય આપણે યુઝરને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું કહીએ. તો તમે જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે એ પહેલાં પાર્ટલી અહીંયા બધા જ ફેકલ્ટીએ એ ઇન્સ્ટોલ કરીને એમાં બધી જ ફંક્શનાલિટી ચેક કરી છે અને જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સોલ્વ કર્યા છે ને પછી તમને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તો ધેટ આર ધ બીટા ટેસ્ટિંગ ધેટ વી હેવ ડન રાઇટ નાવ. ERPમાં તમે પોકેટ સ્ટડી અને MVMની એપ જે ઇન્સ્ટોલ કરી છે એ પહેલાં અમે લોકો આ બધી જ ટેસ્ટિંગ છે એ કરીને પછી તમને એ ઇન્સ્ટોલેશન માટે આપ્યું છે. તો ધેટ ઇઝ ઓડિયન્સ શુડ ટેસ્ટ, એટલે ઓડિયન્સ માટે પણ તમને ડેમો લેક્ચર પણ એક હમણાં જ લેવાયો હતો, એમાં પણ એ ઓડિયન્સના ચેકિંગ ટેસ્ટિંગ માટે જ એ ડેમો લેક્ચર લેવાયો હતો. તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો બીટા ટેસ્ટિંગ. ટ્રિપોગ્રાફિક એરર્સ, કન્ફ્યુઝિંગ એપ્લિકેશન ફ્લો એન્ડ ઇવન ક્રેશ, રાઈટ. કઈ વસ્તુ ઓડિયન્સમાં, તો કે ઓડિયન્સને ખબર નથી પડતી કે ક્યાંથી ક્યાં ક્લિક કરવાનું, કઈ રીતે એને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું, કઈ રીતે એપને યુઝ કરવાનું. તો ધેટ ઇઝ એ ગ્રાફિકલ એરર. તમે કાંઈ પણ ક્લિક કરો છો તમને પ્રોપર દેખાતું નથી, રાઈટ. તમારું ડિઝાઇન છે એ પ્રોપર નથી આવતો. ધેટ ઇઝ અ ટ્રિપોગ્રાફિકલ એરર. એપ્લિકેશન ફ્લો, કઈ રીતે ક્યાંથી ક્યાં જવાનું, શું ક્લિક કરીને કયા પેજમાં જવાનું, તમને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું કીધું છે તો કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે એ તમને નથી ખબર. દેટ્સ વાય ટ્યુટોરિયલનું એક આખું વિડીયો છે તમને મોકલેલો હતો કે જે તમને એપ્લિકેશનમાં ફ્લોમાં કન્ફ્યુઝન થાય નહીં, છતાં પણ કન્ફ્યુઝન થાય અને તમને એરર જનરેટ થાય તો તમને તરત મેસેજ કરવાનું કીધું હતું. દેટ ઇઝ અ
પાર્ટ ઓફ બીટા ટેસ્ટિંગ એન્ડ ઇવન ક્રેશિસ. તમે કાંઈ પણ કર્યું નથી છતાં પણ તમારી ઇન્સ્ટોલ નથી થતી એપ, તો દેટ આર ધ ક્રેશ ઓફ યોર સોફ્ટવેર. ગેટિંગ ધ ફીડબેક, પ્રોજેક્ટ ટીમ કેન ફિક્સ ધ પ્રોબ્લેમ્સ બિફોર રિલીઝિંગ ધ સોફ્ટવેર ટુ ધ એકચ્યુઅલ યુઝર. એકચ્યુઅલ યુઝર જે યુઝ કરવાના છે એ પહેલાં બધું ટેસ્ટિંગ કરવાનું. તો તમને જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો એ પહેલાં બધા જ ફેકલ્ટીએ ઇન્સ્ટોલ કરીને બધી જ રીતે ચેક કરી લીધું છે, છતાં પણ પછી એ રિલીઝ થઈ ગયો. હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ પ્રોબ્લેમને એ સોલ્વ કરવાનું. ધ મોર ઇશ્યુઝ યુ ફિક્સ દેટ સોલ્વ રિયલ યુઝર પ્રોબ્લેમ્સ, ધ હાયર ધ ક્વોલિટી ઓફ યોર એપ્લિકેશન વિલ બી. વધારે ને વધારે એમાં એપ્લિકેશન્સ બધી ફંક્શનાલિટી ઓલમોસ્ટ બધી ચેક કરી અને પછી જ એને યુઝરને હેન્ડઓવર કરો તો મિનિમમ એરર જનરેટ થશે. Having a higher quality applications when you release it to the general public will increase customer satisfactions. Okay, નાનામાં નાની બધી જ ફંક્શનાલિટી ચેક કરીને પછી જ જો રિલીઝ કરો તો ઓલમોસ્ટ બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા હશે, બધી જ એરર સોલ્વ થઈ ગઈ હશે, તો કસ્ટમરને એ યુઝ કરવામાં ઇઝી રહેશે અને દેટ સેટિસ્ફાય ધ કસ્ટમર. અને એક વખત કસ્ટમર સેટિસ્ફાય થઈ જશે તો તમારી એપ છે એ મોર એન્ડ મોર પર્સન કેન ડાઉન ઇટ. વધારે ને વધારે લોકોએ ડાઉનલોડ કરશે તો એ ઇમિડિયેટલી તરત જ એની ઇફેક્ટ તમને પડશે જ. ઓકે, અને એ તમારી એપને ઇફેક્ટ પડશે. જેટલી એપ ડાઉનલોડ થાય એટલું બેનિફિટ છે એ યુઝરને, મેઇન એપ્લિકેશન ઓનરને થવાનું છે. ઓકે, તો યસ, ધીસ વન ઇઝ બીટા ટેસ્ટિંગ. નાઉ નેક્સ્ટ વન દેટ વી હેવ ગોઈંગ ટુ અનધર ટેસ્ટિંગ દેટ આર sanity testing. Okay, sanity testing is also a one type of functional testing. It is performed after receiving a software application with minor changes in code or functionality. આ ક્યારે કરવાનું? આપી દીધું છે, તમે હેન્ડઓવર થઈ ગયું છે, બીટા ટેસ્ટિંગ કરીને એક્સેપ્ટન્સ થઈ ગયું છે, પછી એમાં કે માઇનોર ચેન્જીસ કંઈ કરવાના થયા કોઈ પણ ફંક્શનાલિટીમાં, રાઈટ? તો એ કોડ કે ફંક્શનાલિટીમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરવાના આવે તો બાકી બધું તો પ્રોપર ચાલે જ છે. તમે જે કાંઈ ફંક્શનાલિટી ચેન્જ કરી છે એમાં જ તમારે ચેક કરવાનું છે. તો દેટ ઇઝ ગોઈંગ થ્રુ ધ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. અને એને રિલેટેડ કોઈ પણ પેજમાં કે એને કોઈ પણ બીજી ફંક્શનાલિટીમાં ચેન્જીસ કરવાના થાય તો એ કોડ જેને ચેન્જ કર્યો છે, ડેવલપર જ્યારે કોડ ચેન્જ કરશે ત્યારે ઇટ ઇઝ ઓબ્વિયસ છે કે એને એની સાથેના બધા જ ફંક્શનાલિટીમાં જે કવર થતા હશે એ પણ ચેક કરી લીધા હશે, રાઈટ? દેટ ઇઝ અ sanity testing. Sanity testing is done to ascertain that the bug have been fixed and no further issues are introduced due to these changes. ઓકે, તમે આ ચેન્જીસ કરશો તો એની સાથે જે કાંઈ બીજા ચેન્જીસ છે તમે કરીને જ આપ્યા છો, એટલે એ સેનિટી ટેસ્ટિંગ જે છે એ જ વસ્તુ શ્યોરિટી કરવા માટે કે બીજા કોઈ ચેન્જીસ થયા નથી, એ જ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. The main goal is to determine the proposal functionality works roughly as expected. તમે જે ચેન્જ આપ્યો છે એ પ્રોપરલી વર્ક થાય છે એવું આપણે એમને આપવાનું છે ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં. અને એમાં એ વર્ક થાય છે એટલું જ ચેક કરવાનું છે. પણ એ સેનિટી ટેસ્ટિંગમાં જે ફંક્શનાલિટી ચેક કરી છે એના લીધે જે બીજા બધા કોડમાં અને ફંક્શનમાં એ બધું ચેક જે ડીપમાં ચેક કરવાનું છે તો એ ચેક થશે. નેક્સ્ટ ચેકિંગ એમાં જ પણ સેનિટી સાથે જ બીજું જે ટેસ્ટિંગ છે દેટ ઇઝ સ્મોક ટેસ્ટિંગ, કે જે કોડમાં ડીપલી ટેસ્ટિંગ કરવાનું, કે એમાં કોઈ પણ ટાઈપનો ડેટા નાખીને ચેક કરો તો પણ એ ફંક્શનાલિટી વર્ક કરે છે, તો દેટ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ સ્મોક ટેસ્ટિંગ. Okay, change is done and it's working, that is doing with sanity testing. But with any type of data it is also working, so that is a smoke testing. Okay, so that the next one is sanity testing, smoke testing. It is sanity testing failed, the build is rejected to save and time and cost involved in more rigorous strict testing. ઓકે, સેનિટી ટેસ્ટિંગ જે છે જો એ ફેલ થાય તો તમારે એ નેક્સ્ટ બીજા કોઈ વધારાના અંદરના ડીપ ટેસ્ટિંગ કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી. સ્ટ્રિક્ટ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ કોડ ટુ કોડ ફંક્શનાલિટી જે હોય એ ચેક કરવાની છે, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ડન બાય સેનિટી ટેસ્ટિંગ. ઓકે, દેટ ઇઝ સેનિટી ટેસ્ટિંગનો બેઝિક મિનિંગ જ એ જ થાય છે. વર્ડ સેનિટીનો મિનિંગ જ એ છે રેશનલ ઓર વિઝડમ ઓર કોમન સેન્સ ઓર બિહેવિયર ઓર ગુડ સેન્સ. આ સેનિટીનો મિનિંગ છે, રાઈટ? તો એ જે પ્રપોઝડ છે એ જ વસ્તુ જે છે એ પ્રોપર જે કોમન સેન્સથી જે કાંઈ ચાલે છે એ જ બધું ટેસ્ટિંગ જે છે આપણે કરવાનું છે.
તો એ ટેસ્ટ એને રિગોરિયસ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટ ટેસ્ટિંગ, કે તમારે જે ફ્લો છે, જે કોડ છે એ જ પ્રમાણે એક્સપેક્ટેડ આઉટપુટ પ્રમાણે જ આઉટપુટ જનરેટ થવું જોઈએ, તો દેટ ઇઝ રિગોરિયસ ટેસ્ટિંગ. રિગોરિયસ ટેસ્ટિંગ છે એ આના પછીના સેનિટી પછીનો સ્ટેજ છે એ ટેસ્ટિંગમાં થશે. ઓકે, ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ એપ્લિકેશન ઇઝ નોટ ટુ વેરીફાય thoroughly the new functionality but to determine that the developer has applied some rationality while producing the software. તમારે આ સેનિટી ટેસ્ટિંગમાં આખી ફંક્શનાલિટી થરોલી બધું એક પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ નથી ચેક કરવાનું, ખાલી એટલું જ ચેક કરવાનું છે કે અહીંયા આ ફંક્શનલ છે, વર્ક કરે છે. પછી એની રિલેટેડ જે કાંઈ ચેન્જીસ હશે એ ઓબ્વિયસ છે, કોમન સેન્સ થ્રુ ડેવલપરે એ વસ્તુ ચેન્જ કરી જશે એમ માનીને આગળ ચાલવાનું છે. Okay, so that is, for example, if your specific calculator give the result of 2 plus 2 is equal 5, then there is no point testing the advanced functionality like sin 32 cos plus cos 30 cos 50. ઓકે, ધીસ આર ધ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. આ એક્ઝામ્પલ છે. તમારું એ ફંક્શનલ વર્ક કરે છે, રાઈટ, તો જ તમારે અગર એ ફંક્શન વર્ક કરે છે તો એમાં ડેટા તમે આવી રીતે નાખો છો ને એ વર્ક થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે. બટ પહેલાં ફંક્શન જ ક્લિક નથી થતું, બટન જ ક્લિક નથી થતું, તો પછી એની અંદરનો કોડ ચેક કરવાનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. દેટ ઇઝ ધીસ એક્ઝામ્પલ સેઝ. કેલ્ક્યુલેટરમાં બેઝિક એલ્જિબ્રા જ ખોટા આપે છે તો પછી એના ટ્રિગોનોમેટ્રિકના સાયન્ટિફિક જે છે એ વેલ્યુ ચેક કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી, કારણ કે બેઝિક જ ખોટું હોય તો એડવાન્સ છે ખોટું જોવાનું છે. Okay, for another example, if in your project registration form is not executed properly, then there is no meaning of testing functionality like logging and log out. રજિસ્ટ્રેશન નથી થતું તો રજિસ્ટ્રેશનમાં જ યુઝર નેમ ને પાસવર્ડ જનરેટ થાય છે, તો લોગિન ને લોગ આઉટ ક્યાંથી થવાનો છે, રાઈટ? તો ધીસ આર ધ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. બાય ધીસ એક્ઝામ્પલ યુ આર વેરી મચ ક્લિયર વિથ ધ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. ઓકે, જો આ ફંક્શનાલિટી પ્રોપર વર્ક કરે છે તો જ તમારે એના એડવાન્સ ટેસ્ટિંગ માટે આગળ જવાનું છે, અધરવાઇઝ નહીં. ફરીથી આઈ રિપીટ દેટ, સેનિટી ટેસ્ટિંગ ક્યારે કરવાનું છે? જ્યારે કોઈ ચેન્જીસ આવે છે ત્યારે જ જરૂર છે. અધરવાઇઝ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેવલપિંગ કરો છો ત્યારે તો તમારે બધા લેવલ થ્રુ જ જવાનું છે. યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ, રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગ. બટ આ બધું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું પછી એમાં ચેન્જ આવ્યો કે હવે આમાં ચેન્જ નાખવાનું છે. આખો પ્રોજેક્ટ હોલ ડેવલપ થઈ ગયો છે અને પછી તમે એમ કહેવામાં આવે કે કેપ્ચા કોડ નહીં, કેપ્ચા ઇમેજ નાખવાની છે લોગિનમાં, રાઈટ? તો આ વસ્તુ જે છે એ કેવી રીતે કરવાનું છે? તો એ ચેન્જીસ છે તમે ખાલી એક, બાકી બધું રન થાય જ છે, ખાલી એક કોડ લોગિન પેજમાં નાખવાનો છે, કોડ નાખીને તમારે ચેક કરવાનું છે. તો દેટ આર ધ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. અને કોડ રન થાય છે કે નહીં એ વસ્તુ ચેક કરવાની છે. તો કોડ જનરેટ થઈ જાય છે, દેટ વિલ બી સેનિટી ટેસ્ટિંગ ઇઝ ડન. બટ કોડ એઝ પર ધ જનરેશન જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ જ પ્રમાણે કોડ જનરેટ થઈ અને પછી આઉટપુટ જનરેટ થાય છે કોડ એમાં નાખીને. તો આ ટેસ્ટિંગ કરો છો, એ ટેસ્ટિંગ જે છે એ આપણું નેક્સ્ટ ટેસ્ટિંગ, દેટ ઇઝ સ્મોક ટેસ્ટિંગ. ડીપમાં જે એડવાન્સ ટેસ્ટિંગ કરવાનું જે આવે દેટ ઇઝ સેનિટી ટેસ્ટિંગ, સ્મોક ટેસ્ટિંગ. ઓકે, smoke testing is a type of software testing that determines whether the developed project is stable or not. ફંક્શનાલિટી વર્ક કરે છે પણ ડેટા નાખીને એ પ્રોપર વર્ક કરે છે ને, દેટ ઇઝ ટેસ્ટેડ બાય સ્મોક ટેસ્ટિંગ. The purpose of smoke test is to confirm whether the QA team can proceed with further testing. ઓકે, QA ટીમ જે છે હવે એને કોડ જોવાનો છે, એ પ્રોપર થાય છે. એ કોડમાં પણ કેવો ડેટા નાખવાનો? તો કે 2, 3, 4 ડેટા નાખીને તમારે ચેક કરવાનો છે કે હા હજ પ્રોપર વર્ક કરે છે. હવે એમાં કોમ્પ્લેક્સ ડેટા નાખીને જે ચેક કરે છે એ QA ટીમ કરશે. ઓકે, તો એ સ્મોક ટેસ્ટિંગ પછીનું ટેસ્ટિંગ કે જે એ રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ અને એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગ, આ બંને વસ્તુ એ છે ત્યાં ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગમાં કરશે. સ્મોક ટેસ્ટ આર મિનિમલ સેટ ઓફ ટેસ્ટ રન ઓન ઈચ બિલ. મિનિમમ એટલે કે 2 કે 3 ડેટા નાખીને ચેક કરવાનું છે. તમારે થરોલી બધા 5-6 ડેટા કોમ્પ્લેક્સ ડેટા નાખીને ચેક કરવાનું નથી. ફંક્શનાલિટી વર્ક કરે છે, સેનિટી ટેસ્ટિંગ ડન. દેન સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં તમારે 2-3 અલગ અલગ ટાઈપનો ડેટા નાખીને ચેક કરો. ઇટ્સ ડન. દેન ઇટ્સ હેન્ડ ઓવર ટુ QA ટીમ. QA ટીમ પછી એનું આગળનું ટેસ્ટિંગ છે એ જોઈ લેશે. Okay, then smoke testing is a process where the developed project is deployed to QA environment and is verified to ensure that the stability of the applications. Okay,
એપ્લિકેશનની જે સ્ટેબિલિટી છે એ કે એપ્લિકેશન પ્રોપર વર્ક કરે છે, તમે કોઈ પણ એમાં નાખો ડેટા તો એ વર્ક કરે છે, એ વસ્તુ જે આપણે આપીએ છીએ દેટ ઇઝ અ સ્મોક ટેસ્ટિંગ. એ આખી પ્રોસેસ થ્રુ આપે છે. ઓકે, એટલે ડિપ્લોય ટુ એટલે હેન્ડ ઓવર ટુ ફર્ધર ટીમ, હેન્ડ ઓવર ટુ QA એન્વાયરમેન્ટ ટીમ. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ બિલ્ડ વેરિફિકેશન્સ ઓર કોન્ફિડન્સ ટેસ્ટિંગ. તમારે વેરિફિકેશન્સ કરવાનું છે. આપણે વેરિફિકેશન્સ અને વેલિડેશન્સ બે વસ્તુ છે એ આગળ જોઈ ગયા છીએ. એઝ પર ધ એક્સપેક્ટેડ ડેટા સાથે જે ડેટા નાખીને વર્ક થઈ ગયું છે તો દેટ ઇઝ વેરિફિકેશન. હવે અલગ અલગ કોમ્પ્લેક્સ ડેટા નાખીને જે ચેક કરવાનું છે દેટ ઇઝ વેલિડેશન્સ. ઓકે, તો અહીંયા આટલું એક કે બે ડેટા નાખીને રન થાય છે તો એ આપણું વેરિફિકેશન છે એ પ્રોપર થઈ ગયું છે, એટલે આપણે કોન્ફિડન્સ આવી ગયો કે નહીં આપણો કોડ છે એ વર્ક થશે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ સ્મોક ટેસ્ટિંગ. નેક્સ્ટ વન, સ્મોક ટેસ્ટિંગના જે પાર્ટ છે. હવે તમને એ ક્વેશ્ચન થાય કે સ્મોક ટેસ્ટિંગ જે છે એ કઈ રીતે થશે. ઓકે, તો સ્મોક ટેસ્ટિંગ જે છે એ એક સિમ્પલી આપણે શું કરીએ છીએ સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં વેરીફાઈ કરીએ છીએ કે જે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર, ચેન્જ ફીચર્સ જે છે દે આર વર્કિંગ એઝ પર અવર રિક્વાયરમેન્ટ ઓન યુઝર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓર યુઝર્સ સાઇટ. ઓકે, તો એ જ્યારે એ ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં તમે એને ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ફીચર્સ છે પ્રોપર રન કરે છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરીએ છીએ એ સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં. એમાં જલ્દી 2 થી 3 ડેટા નાખીને આપણે ચેક કરીએ છીએ તો એ ચેકિંગ જે થશે એ સ્મોક ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં થશે. ઓકે, હવે એ ક્વેશ્ચન થાય કે સ્મોક ટેસ્ટિંગ તમે ક્યારે કરશો, રાઈટ? તો એ સ્મોક ટેસ્ટિંગ જે છે એ કોડ જનરેટ થઈ ગયા પછી એનું યુનિટ ટેસ્ટિંગ થઈ જશે. યુનિટ ટેસ્ટિંગ પછી એને ઇન્ટિગ્રેશન, બેનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ જશે. પછી સેનિટી ટેસ્ટિંગ થશે અને સેનિટી ટેસ્ટિંગ પછી સ્મોક ટેસ્ટિંગ ને સ્મોક ટેસ્ટિંગ પછી સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ ઓર રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, વોટ એવર ધ નેક્સ્ટ સ્ટેજ વિલ બી એ ટેસ્ટિંગ ત્યાં આવશે. તો દેટ આર ધ સિક્વન્સ કે તમને એક ક્વેશ્ચન થાય કે સ્મોક ટેસ્ટિંગ, સેનિટી ટેસ્ટિંગ ક્યાં કરવું, તો યુનિટ ટેસ્ટિંગ અને ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગમાં જ્યાં ચેન્જીસ આવ્યો છે તો ચેન્જીસ કરવા માટે તો યુનિટમાં જ જવું પડે, જે તે પેજમાં જ જવું પડશે એટલે ત્યાં યુનિટ ટેસ્ટિંગ થઈ જશે. એ પેજ સાથે બીજું પેજ જે કનેક્ટેડ હશે એ પેજને મર્જ કરીને ચેક કરશે તો એ ઓબ્વિયસ છે કે સેનિટી ટેસ્ટિંગ બાય રેશનલ ટેસ્ટિંગ દેટ ઇઝ કોમન સેન્સ ડેવલપર યુઝ કરી અને સેનિટી ટેસ્ટિંગ યુઝ કરશે કે જેમાં એ પ્રોપર વર્ક કરશે અને જે કાંઈ ચેન્જીસ એ ચેન્જીસ કરી અને પછી એ આગળ હેન્ડઓવર કરશે, રાઈટ? તો એ આગળ હેન્ડઓવર કરતાં પહેલાં સેનિટી ટેસ્ટિંગ જે છે એ ડેવલપર કે ટેસ્ટર બેમાંથી કોઈ પણ જ કરશે કે જે QA ટીમને સોંપે એ પહેલાં જ, રાઈટ? હેન્ડઓવર થશે ત્યારે whenever you deploy the code to QA team એ પહેલાં જ સેનિટી અને સ્મોક ટેસ્ટિંગ થઈ જશે. ઓકે, તો દેટ વિલ બી ગોઈંગ બિટવીન ઇન્ટિગ્રેશન્સ એન્ડ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ ઓર રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, કોઈ પણ એકની વચ્ચે સેનિટી ટેસ્ટિંગ છે એ વર્ક થશે. Then how it works, the main aim of smoke testing is to detect early major issues related with system stability, design and conformance to requirement, right? The main aim શું છે તો કે તમારી મેજર પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ જે QA ટીમ તમને પાછું એમ કે એ પહેલાં જ તમારે જે કાંઈ ડેટા જે છે એ પ્રોપરલી વર્કઆઉટ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે, એ મેઇન એમ છે. Okay, in this testing method, development team deploy the developed software to QA. આ ટેસ્ટિંગ મેથડમાં શું થશે તો કે ડેવલપમેન્ટ ટીમ જે છે જેણે યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ કરી લીધું છે એ જ લોકો QA ટીમમાં જશે, QA ટીમને હેન્ડઓવર કરે સોફ્ટવેર એ પહેલાં જ એ ટેસ્ટિંગ જે છે એ ચેક કરી લેશે. The subset of test cases are taken and then tester run test cases on the applications. ઓકે, એના જે અલગ અલગ કેસીસ છે બધા કેસીસ લઈ અને ટેસ્ટર જે છે એ, કારણ કે ડેવલપમેન્ટ ટીમની અંદર પણ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, મેઇન પ્રોગ્રામ જે જનરેટ કરે છે એમાં પણ ટેસ્ટર છે અને પછી એ ટેસ્ટર QA ટીમના પણ ટેસ્ટર જુદા, રાઈટ? જે QA ટીમના ટેસ્ટર જે છે એ એક્સપિરિયન્સ ટેસ્ટર છે અને ડેવલપમેન્ટ ટીમના જે ટેસ્ટર છે એ ટ્રેની ટેસ્ટર છે, એ નોન એક્સપિરિયન્સ ઓર અંડર
ટ્રેની હોય એ લોકો જ એ વર્કઆઉટ કરશે. ઓકે, તો એ ટેસ્ટિંગ ત્યાં થશે. દેન QA ટીમ ટેસ્ટ ધ એપ્લિકેશન અગેન્સ્ટ ધ ક્રિટિકલ ફંક્શનાલિટી. ધીસ સિરીઝ ઓફ ટેસ્ટ કેસીસ આર ડિઝાઇન ટુ એક્સપોઝ એરર્સ દેટ આર ઇન ડેવલપ્ડ એપ્લિકેશન્સ. ઓકે, પછી QA ટીમને શું કરવાનું કે એને જે કેસીસ આપેલા છે, જે કેસીસ એને ટેસ્ટરે બિફોર ડિપ્લોય ટુ QA ટીમ, એ લોકો આખી સ્ક્રિપ્ટ રેડી કરશે કે આટલા વેલિડેશન સાથે, એટલે કે આટલી ફંક્શનાલિટી એના આ કેસીસ આ ડેટા નાખીને અમે ચેક કરેલું છે. હવે ફર્ધર એના જે ક્રિટિકલ ડેટા છે એ નાખીને તમારે ચેક કરવાનું છે. ઓકે, તો દેટ આર ગિવન ઇન સ્મોક ટેસ્ટિંગ. ઇફ ધીસ ટેસ્ટ આર પાસ્ડ, QA ટીમ કન્ટિન્યુ વિથ ફર્ધર ફંક્શનાલિટી ટેસ્ટિંગ લેવલ, દેટ ઇઝ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ. જો આ વસ્તુ એટલે કે 2 4 3 ડેટા નાખીને જો એ ફંક્શનાલિટી પ્રોપર વર્કઆઉટ થશે તો એને જ્યારે હેન્ડઓવર થશે, ડેવલપમેન્ટ ટીમ QA ટીમને હેન્ડઓવર કરશે ત્યારે એને સ્ક્રિપ્ટ આપશે. એ સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે એને જેટલા ડોક્યુમેન્ટમાં ટેસ્ટિંગ કર્યું છે એના સિવાયના ડેટા સાથે ફર્ધર ટેસ્ટિંગ એણે કરવાનું છે. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ એની ફેલિયર ઇન્ડિકેટ અ નીડ ટુ હેન્ડલ ધ સિસ્ટમ બેક ટુ ધ ડેવલપમેન્ટ ટીમ. જો એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે તો તરત જ એ ડેવલપમેન્ટ ટીમને એ હેન્ડઓવર કરવાનું છે. Whenever there is a change in the build यानी application your software, we perform smoke testing to ensure the stability. જો એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે તો અગેન પાછું સ્મોક ટેસ્ટિંગ કરવાનું થાય કે એ ચેન્જ તમે, કારણ કે એને ફરીથી હેન્ડઓવર કરવામાં આવ્યો છે ચેન્જીસ સાથેનું, ડેવલપમેન્ટ ટીમ ફરીથી એને ચેક કરશે, એમાં કાંઈ ચેન્જીસ હશે એ ચેન્જીસ કરશે, કોડમાં મિસ્ટેક છે તો એ સોલ્વ કરશે, યુનિટ ટેસ્ટિંગ કરશે, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ કરશે, અગેન સેનિટી અને સ્મોક ટેસ્ટિંગ થશે. રાઈટ, જ્યાં સુધી એની સ્ટેબિલિટી નહીં આવે ત્યાં સુધી ડેવલપમેન્ટ ટીમ QA ટીમને હોલ સોફ્ટવેર છે એ ડિપ્લોય નહીં કરે, હેન્ડઓવર નહીં કરે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, એક એક્ઝામ્પલ કે તમને ખ્યાલ આવે કે સ્મોક ટેસ્ટિંગ વેન વિલ યુ ડુ. New registration button is added in the login window and build is deployed with the new code. We perform smoke testing on a new build. હવે તમને આખું ફંક્શન થઈ ગયું છે. રજિસ્ટ્રેશન બટન જે છે એ, એટલે કે લોગિન પેજમાં તમે સબમિટ અને કેન્સલ બટન આપ્યું છે અથવા તો રીસેટ બટન આપ્યું છે, પણ જેણે રજિસ્ટ્રેશન નથી કર્યું અને સીધું લોગિન પેજમાં જતા રહ્યા તો એને રજિસ્ટ્રેશન પેજમાં જવું હોય તો કઈ રીતે જઈ શકાશે? તો એના માટે એ ચેન્જ આવ્યો કે તમે લોગિનના પેજમાં પણ રજિસ્ટ્રેશનનું બટન મૂકો. જો એ રજિસ્ટ્રેશન બટન ઉપર ક્લિક કરે તો એને રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ ખુલવું જોઈએ. ધીસ આર ધ ચેન્જીસ એડેડ ઇન લોગિન વિન્ડો, લોગિન પેજ. ઓકે, તો હવે એ શું કરશે તો ડેવલપમેન્ટ ટીમને આ પાછું હેન્ડઓવર થશે. ડેવલપમેન્ટ ટીમ છે એ લોગિન પેજમાં રજિસ્ટ્રેશન બટન એડ કરીને એની જે કોડ છે એ ચેન્જીસ સાથે એને રિલેટેડ જે કોડ છે એ બધું વેલ્યુઝ ત્યાં હેન્ડઓવર કરશે. તો that will at that time we have to perform smoke testing and sanity testing. Okay, more one example, login window able to move to next window with valid username and password on clicking a submit button. ઓકે, હવે એક નવું એવું પણ ચેન્જ આવ્યો છે કે લોગિન વિન્ડો છે એના ઉપર તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરો એટલે નવી જ વિન્ડોમાં ઓપન થાય. ઓકે, અને એ ઓપનમાં સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે જો યુઝર નેમ પાસવર્ડ પ્રોપર હોય તો લોગિન પેજ છે નવી વિન્ડોમાં ઓપન થવી જોઈએ. આ એક ચેન્જ આપ્યો છે. જનરલી કોઈપણ પ્રોજેક્ટમાં શું હોય કે તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરો એટલે હોમ પેજ છે ત્યાં હોય અને તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરો, લોગિનનું પેજ ઓપન થાય એટલે તરત જ ત્યાં એ વસ્તુ એ આવી જાય. ઓકે, અને એ લોગિન વિન્ડો છે એના એ પેજ ઉપર જ રહે, નવી વિન્ડોમાં ઓપન ન થાય. રાઈટ, તમે ઘણી વખત ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરો છો ત્યારે એ તમે સાઇટ અલગ અલગ ખોલી હોય, કોઈ પણ એક સર્ચ આપ્યું છે, સપોઝ કે સર્ચ આપ્યું હોય સ્મોક ટેસ્ટિંગ માટેનું, તમે કાંઈ પણ સર્ચ આપ્યું છે તો તમને અલગ અલગ ઘણી એની સાઇટ ઓપન કરીને આપશે. હવે તમારે એ 2-3 સાઇટમાં શું છે ડિફરન્સ એ કરવું છે તો તમારે શું કરવું પડે કે તમે રાઇટ ક્લિક કરી અને એ સાઇટને નવી વિન્ડોમાં ઓપન કરો છો. રાઈટ, એવી જ રીતે બીજી સાઇટ ઓપન કરો, એને પણ નવી વિન્ડોમાં ઓપન કરો. એટલે તમારે વારે વારે એ પેજમાં જમ્પ કરવા માટે બેક બટન ઉપર ક્લિક ન કરવું પડે, તમે વિન્ડો ઉપર જ ખાલી ક્લિક કરો એટલે તમે ત્યાં જમ્પ થઈ શકો. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધેર કે તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરો એટલે નવું પેજ જે છે એ પેજ, લોગિન પેજ જે છે એ નવી વિન્ડોમાં, સેમ પેજમાં નહીં પણ નવી વિન્ડોમાં ઓપન થવું જોઈએ. આ ચેન્જ આપ્યો છે. દેન યુઝર અનેબલ ટુ સાઇન આઉટ ફ્રોમ ધ વેબ પેજમાંથી એ સાઇન આઉટ નથી થતો, એક આ વસ્તુ જે છે એ ચેન્જ આવ્યો છે.
કે એ એરર જનરેટ થાય છે. તો એના માટે અગેન એ પાછું ડેવલપમેન્ટ ટીમને એ આખું હેન્ડઓવર કરવામાં આવશે ને એ લોકો એમાં ચેન્જીસ કરશે અને એ ચેન્જીસ પ્રોપર થાય છે કે નહીં. તો એના માટે અગેન યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, સેનિટી ટેસ્ટિંગ એન્ડ સ્મોક ટેસ્ટિંગ આ બધી વસ્તુ જે છે એ ચેક કરવાનું છે. ઓકે, લેટ્સ ટેક એક્ઝામ્પલ ફોર દેટ કે સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં કઈ રીતે સ્મોક ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં એને સ્ક્રિપ્ટ લખીને આપવાની છે. એ સ્ક્રિપ્ટ કઈ રીતે લખવાની છે એ આપણે આમાં જોવાનું છે. રાઈટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક આખું એક્સેલ શીટ જેવું જ છે, આ એક્સેલ શીટ જ બનાવેલી છે કે જે QA ટીમને ડેવલપમેન્ટ ટીમ ટેસ્ટર જે છે એ ટેસ્ટ કરીને હેન્ડઓવર કરશે કે અમે આટલી વસ્તુ એમાં ટેસ્ટ કરી છે ને કઈ રીતે કરી છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઇઝ ટેસ્ટ આઈડી, સેકન્ડ ઇઝ ટેસ્ટ સિનારીઓ, રાઈટ, ડિસ્ક્રિપ્શન, સ્ટેપ્સ કઈ રીતે એને ટેસ્ટ કરવાના, એક્ઝિક્યુટેડ રિઝલ્ટ અને એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ. એક્ઝિક્યુટ તમે કરો છો ત્યારે શું રિઝલ્ટ આવ્યું છે અને એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ કેવું હોવું જોઈએ કે જે તમને આપવામાં આવ્યું હતું, જેના માટે તમે ડેવલપ કર્યું હતું, અને સ્ટેટસ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન વેલિડ લોગિન ક્રેડેન્શિયલ. આ તમારો સિનારીઓ છે, ફંક્શનાલિટી છે કે શું ફંક્શનાલિટી ચેક કરવાની છે કે લોગિનમાં યુઝર નેમ પાસવર્ડ વેલિડ હોય. તો એના માટે શું કરવાનું છે, ટેસ્ટ ધ લોગિન ફંક્શનાલિટી ઓફ ધ વેબ એપ્લિકેશન ટુ એન્શ્યોર દેટ ધ રજિસ્ટર્ડ યુઝર ઇઝ અલાઉડ ટુ લોગિન વિથ યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. ઓકે, લોગિન યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ વેલિડ હોય તો એ લોગિન થવા જોઈએ, અદરવાઇઝ લોગિન ના થાય. સ્ટેપ્સ એવી રીતે કઈ રીતે લેવાના છે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ લોન્ચ ધ એપ્લિકેશન્સ. વિધાઉટ એપ્લિકેશન લોન્ચ યુ કાન્ટ ગો થ્રુ લોગિન. ઓકે, નેવિગેટ ધ લોગિન પેજ, એટલે લોગિન પેજ ઉપર લોગિન પેજ ઉપર જતા રહ્યો. ઓકે, એન્ટર એટલે હોમ પેજ હોય તો હોમ પેજ ઉપરની જગ્યાએ લોગિન પેજ ઉપર જતા રહ્યો. એન્ટર વેલિડ યુઝર નેમ એન્ડ વેલિડ પાસવર્ડ એન્ડ ક્લિક બટન, લોગિન બટન ઉપર ક્લિક કરો. આ તમારે સ્ટેપ્સ છે જે ફંક્શનાલિટી ફોલો કરવા માટે. રાઈટ, એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ શું છે, તો લોગિન સક્સેસફુલી થઈ જવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી તમે જે રિઝલ્ટ આપ્યું છે એમાં પણ એઝ પર એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ થાય છે તો તમારું હોલ ફંક્શનાલિટી ઇઝ પાસ. ઓકે, તો આ ફંક્શનાલિટી જે છે એ સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં એમને અલગ અલગ ડેટા નાખીને ચેક કર્યો છે. લેટ્સ ટેક વન મોર એક્ઝામ્પલ કેસીસ, ટેસ્ટ કેસ. સેકન્ડ વન ડિસ્ક્રિપ્શન સિનારીઓ આવો છે, એડિંગ આઇટમ ફંક્શનાલિટી. આઇટમ ફંક્શનાલિટી, તમારે એક આઇટમ જે છે કાર્ટમાં એડ કરવાની છે. રાઈટ, તમે શોપિંગ કાર્ટનો કોઈ એપ્લિકેશન છે એમાંથી તમારે કોઈ આઇટમ તમારા કાર્ટમાં નાખવાની છે. રાઈટ, તો દેટ આર ધ ડિસ્ક્રિપ્શન. એબલ ટુ એડ આઇટમ ટુ ધ કાર્ટ, કાર્ટમાં તમારે આઇટમ એડ થવી જોઈએ. તો સ્ટેપ્સ શું કરવાના છે, સિલેક્ટ ધ કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની છે લિસ્ટમાંથી અને પછી એમાંથી આઇટમ સિલેક્ટ કરો અને એને કાર્ટના બટન ઉપર ક્લિક કરો. એડ ટુ ધ કાર્ટ ઉપર એડ કરો. આઇટમ એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ શું છે, તો કે આઇટમ શુડ ગેટ એડેડ ટુ ધ કાર્ટ. આઇટમ છે એ કાર્ટમાં એડ થવું જોઈએ. એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ તમે રન કરો છો ને ત્યારે શું આવે છે, આઇટમ ઇઝ નોટ ગેટિંગ એડેડ ટુ ધ કાર્ટ. તમે ક્લિક કરો છો કાર્ટ ઉપર તો આઇટમ ત્યાં કાર્ટના ટેબલમાં આવતી નથી. તો ધેટ ઇઝ યોર કેસ ઇઝ ફેલ. ઓકે, સેમ વન આ આખો સ્ક્રિપ્ટ છે એ QA ટીમને આપવાની છે. ઓકે, જો આ ફેલ થાય છે તો અગેન પાછું એને ડેવલપમેન્ટ ટીમને મોકલવાની આવે કે આ વસ્તુ એમાં થતી નથી. થર્ડ વન સાઇન આઉટ ફંક્શનાલિટી. સાઇન આઉટ લોગ આઉટ થવાનું છે. ચેક સાઇન આઉટ ફંક્શનાલિટી. ડિસ્ક્રિપ્શન, હાઉ ટુ સ્ટેપ, સિલેક્ટ ધ સાઇન આઉટ બટન. ખાલી બટન ક્લિક કરવાનું છે ને તમે બહાર એક્ઝિક્યુટ થઈ જવા જોઈએ. યુઝર શુડ બી એબલ ટુ સાઇન આઉટ, એટલે તમે એપ્લિકેશનની બહાર નીકળી જવા જોઈએ પણ સાઇન આઉટ થતા નથી. યુઝર ઇઝ નોટ એબલ ટુ સાઇન આઉટ, યુઝર સાઇન આઉટ નથી થતા તો અગેન તમારો કેસ છે એ ફેલ થાય. ઓકે, થ્રુ ધીસ example now all of you are understand how smoke testing are done. ઓકે, એ કઈ રીતે થાય છે તમને ખ્યાલ આવશે. લેટ્સ ટેક ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ સ્મોક ટેસ્ટિંગ એન્ડ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. Smoke testing is performed to ascertain that the critical functionality of the program is working fine. એટલે કે તમે જે ફંક્શનાલિટી ચેક કરો છો, જે ચેન્જીસ સાથે ફંક્શનાલિટી થઈ છે એમાં તમે ડિફરન્ટ ડેટા નાખીને ચેક કરો છો તો એ સ્મોક ટેસ્ટિંગ છે. બટ ધીસ ફંક્શનાલિટી વર્કિંગ ઓનલી, રાઈટ, તો દેટ ઇઝ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. Sanity testing is done to check the new functionality or bugs have been fixed. ન્યૂ ફંક્શનાલિટી એડ થઈ ગઈ છે ખાલી એટલું ચેક કરો એટલે સેનિટી ટેસ્ટિંગ. પણ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ એ એડ થઈ છે અને એ વર્ક કરે છે તો દેટ ઇઝ સ્મોક ટેસ્ટિંગ.
Okay, the objective of this testing is to verify that stability of the system in order to proceed with more rigorous testing. Okay, તમારી મેઇન એમ શું છે સ્મોક ટેસ્ટિંગનો, તો કે તમે જે ચેક આપેલી છે ફંક્શનાલિટી એ વર્ક થાય છે અને એ પ્રોપર સિસ્ટમમાં વર્ક થાય છે અને આપણી સિસ્ટમનો જે ફ્લો છે એ ફ્લોમાં જ પ્રોપરલી વર્ક કરે છે. અને એના માટે તમારે હજુ વધારે રિગોરિયસ સ્ટ્રિક્ટ ટેસ્ટિંગ રિજિડ ડેટા સાથે પણ જો ટેસ્ટિંગ કરવાનું તો this code is functionality is ready to go. Okay, the sanity testing, the objective of testing is to verify the rationality of the system in order to proceed with more rigorous testing. Sanity test rationality obvious છે, વિઝડમ છે, કોમન સેન્સ સાથેની જે ફંક્શનાલિટી છે એ ફંક્શનાલિટી નવી એડ થઈ છે અને એના રિલેટેડ જે કાંઈ ચેન્જીસ છે એ બધા ચેન્જીસ થઈ અને ફંક્શનાલિટી વર્ક કરે છે, તો દેટ આર this functionality is ready to proceed for more rigorous testing, that is smoke testing. સેનિટી પછી સ્મોક આવે છે અને સ્મોક પછી સિસ્ટમ આવે છે કે એના માટે એ QA ટીમને હેન્ડઓવર થઈ શકે છે. ઓકે, then next one, that is this testing is performed by the developer or testers. ડેવલપમેન્ટ ટીમ થ્રુ જ સ્મોક ટેસ્ટિંગ થાય છે, એટલે કે ડેવલપર જે પોતે હોય એ અથવા તો ટેસ્ટર જે છે એ બંને સ્મોક ટેસ્ટિંગ કરે છે. સેનિટી ટેસ્ટિંગ ઇઝ યુઝ પરફોર્મ બાય ટેસ્ટર, ખાલી ટેસ્ટર જ કરે છે કારણ કે એને ફંક્શનાલિટી ડીપ ફંક્શનાલિટી નથી જોવાની, ખાલી બટન વર્ક કરે છે એ જોવાનું છે, ક્લિક થાય છે એ જોવાનું છે, પેજ રીડાયરેક્ટ થાય છે એ જોવાનું છે, પણ એ સાચું થાય છે કે ખોટું થાય છે એ વસ્તુ છે એ સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં ચેક થશે. Smoke testing is usually documented or scripted. ડોક્યુમેન્ટેડ ઓર સ્ક્રિપ્ટેડ, ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મમાં આપ્યું છે તો સ્ક્રિપ્ટ ફોર્મમાં આપેલું હશે, જે આપણે ટેબલ હમણાં આગળ જોયું એ 3 કેસીસ જોયા એ રીતે આખું ડોક્યુમેન્ટ સ્ક્રિપ્ટ ફોર્મમાં આપેલું છે. સેનિટી ટેસ્ટિંગ ઇઝ યુઝ્યુઅલી નોટ ડોક્યુમેન્ટેડ ઓર ઇઝ અનસ્ક્રિપ્ટેડ. એના માટે કોઈ આવા કેસીસ કે એ ચેક કરવાના જ નથી, ખાલી તમારે એક વન મેસેજ જ મૂકવાનો છે કે ધીસ ફંક્શનાલિટી ઇઝ વર્ક પ્રોપરલી એન્ડ ઇઝ ready to proceed next smoke testing or rigorous testing. Okay, it is subset of acceptance testing. યુઝર એક્સેપ્ટ કરે એ પહેલાં જ એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગની અંદર જ આ વસ્તુ આવી જાય કે હા યુઝરને જે જોઈએ છે એ રીતે એકચ્યુઅલ અને એક્સપેક્ટેડ બે સેમ આવે છે ટેસ્ટિંગ, તો દેટ્સ વાય this is able to accept any applications જે છે એ એક્સેપ્ટ થઈ શકે છે. એન્ડ સેનિટી ઇઝ સબસેટ ઓફ રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ. ફંક્શનાલિટી વેરિફિકેશન્સ અને વેલિડેશન્સ બધા જ વેરીફાઈ થઈ ગયા છે તો દેટ ઇઝ રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ. રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગમાં જ સેનિટી ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે કારણ કે ચેન્જીસ સાથે ટેસ્ટિંગ આવ્યું છે. પહેલી વાર તો રિગ્રેશન ચેક થઈ જ ગયું છે, ફંક્શનાલિટી વર્ક થાય છે ચેક થઈ જ ગયું છે. નેક્સ્ટમાં જે ચેકિંગ થાય ચેન્જ સાથેનું દેટ ઇઝ સેનિટી ટેસ્ટિંગ. સ્મોક ટેસ્ટિંગ એક્સરસાઇઝ ઇઝ ધ એન્ટાયર સિસ્ટમ ફ્રોમ એન્ડ ટુ એન્ડ. સ્મોક ટેસ્ટિંગમાં બધું જ નાનામાં નાની બધી જ ફંક્શનાલિટી ચેક થાય છે, જ્યારે સેનિટી ટેસ્ટિંગ એક્સરસાઇઝ ઓનલી ધ પર્ટિક્યુલર કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ એન્ટાયર સિસ્ટમ. કારણ કે જે ચેન્જીસ છે એની સાથે જ જે તમે ફંક્શનાલિટી એડ કરી છે તો એ ફંક્શનાલિટી બીજી બધી સિસ્ટમ ફ્લોમાં પણ વર્ક કરે છે કે નહીં એ ચેકિંગ તમે કરો, ધેટ આર સ્મોક ટેસ્ટિંગ. સેનિટી ટેસ્ટિંગમાં તો ખાલી તમારે કમ્પોનન્ટ નવો એડ થઈ ગયો છે ખાલી એ જ ચેક કરવાનું છે. Okay, so that is sanity testing. Then smoke testing is like a general health checkup and sanity testing is like a special health checkup. કારણ કે સ્પેશિયલ ફંક્શનાલિટી જ તમારે ચેક કરવાની છે કે જે નવી એડ કરવાની છે એ જ ચેક કરો છો, that is sanity testing. પણ સ્મોક ટેસ્ટિંગ છે એ તમારા જે જનરલ ચેકઅપ આપો છો, જનરલ ચેકઅપમાં બધું જ આવી જાય. અને સેનિટી ટેસ્ટિંગમાં તમે એમ કીધું મને બ્લડ પ્રેશર છે તો ખાલી સુગર જ ચેક કરે. ઓકે, પણ તમે હેલ્થ ચેકઅપ ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરો તો એ જનરલ હેલ્થ ચેકઅપ છે. ફૂલ બોડી ચેકઅપમાં પછી શુગર એ આવી જ જવાનું છે, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ અ સ્મોક ટેસ્ટિંગ. ઓકે, તો દેટ્સ ઇટ. હિયર વી હેવ ડન whole functional testing of functional dynamic testing, functionality testing. Okay, functional testing whole we have completed here. We have completed all another functional testing that are alpha testing, beta testing, sanity testing, smoke testing and difference between sanity testing and smoke testing. These points we have covered in this session. Okay, thank you very much.